PDM کی جانب سے پیر کو سپریم کورٹ کے سامنے دھرنے کے اعلان کے بعد نون لیگ نے بھی تیاریاں شروع کر دیں۔ کل سے جلسے جلوس اور ریلیوں کا اعلان۔ پیر کو مریم نواز کی قیادت میں ریلی ٹھوکر نیاز بیگ سے اسلام آباد لے جانے کا اعلان۔ سیف الملوک کو ریلی کا کنوینر مقرر کر دیا۔ سابق اراکین اسمبلی کو زیادہ سے زیادہ کارکنوں کو لانے کی ہدایت۔ پنجاب میں کل انتخابات کے لیے حکومت نے الیکشن کمیشن کو فنڈز دیے نہ سیکیورٹی۔ پیر کو وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو سکتا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار عدالتی فیصلے کی زد میں آ سکتے ہیں۔ لطیف کھوسا نے خبردار کر دیا۔ جا نہیں رہی ہے، صرف توہین عدالت کا نوٹس ہی جاری نہیں ہونا چاہیے، ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، بلکہ ان کو سزا بھی ہونی چاہیے توہین عدالت میں۔ ان کو جو ہے وزارت عظمیٰ سے بھی سبکدوش ہونا چاہیے اور ان کو اس کے بعد 5 سال کی نااہلی بھی جو ہے اس کا اس کے نتیجے میں بھگتنا پڑے گی اور پڑنی چاہیے۔ منڈے کو سیشن ہے، صبح نیشنل اسمبلی ہے، اس کے بعد جوائنٹ سیشن ہے، دونوں سے رہنمائی لے کے وہیں سے بات ہوگی، ان کی گائیڈنس سے ہی ایکشن ہوگا۔ حکومت نے پیر کو قومی اسمبلی کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا۔ موجودہ صورتحال پر بحث اور ایوان کی رہنمائی کے بعد آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حکومتی سینیٹر افنان اللہ خان سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کو دھرنے میں تبدیل کرنے کا عندیہ دے چکے۔ PDM کی جانب سے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنے کی کال کے پیش نظر رجسٹرار سپریم کورٹ کے زیر صدارہ سیکیورٹی سے متعلق اجلاس۔ رجسٹرار کی ڈیپٹی کمشنر کو پیر کے روز کا سیکیورٹی پلان اور انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ تحریک انصاف نے گرفتار کارکنوں کا آن لائن ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں گرفتار کارکنوں اور اہل خانہ کی انٹری کرنے کی ہدایت۔ ریکارڈ حاصل کر کے زیر حراست افراد کی رہائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ اگلے 72 گھنٹوں میں تمام کلپریٹس، پلانرز، انسٹیگیٹرز اور حملہ آور گرفتار ہونے چاہیے۔ جرم اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کیسز درج ہوں اور آپ کی جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس وہ باقاعدہ کام شروع کر دیں۔ ملک میں اس وقت گھمبیر صورتحال ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ابھی تو نہیں کبھی نہیں کا اصول اپنانا ہوگا۔ وزیر اعظم کا 2 ٹوک اعلان۔ جناح ہاؤس میں حملہ کرنے والوں کو 72 گھنٹوں میں گرفتار کرنے کی ہدایت۔ ایسی سزائیں دیں گے کہ قیامت تک کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ سیف سٹی اتھارٹی میں گفتگو۔ اپنوں نے دشمن بن کر قومی اداروں کے تنصیبات پر حملے کیے، فسادات اور سہولت کاروں کو گرفتار کر کے دہشت گردی کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ شہباز شریف کی وزیر قانون کو ATCs کی تعداد بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں کی عیادت۔ شرپسندوں نے گھر پر حملہ کر کے عمارت کے تقدس کا خیال نہیں رکھا۔ بلوائیوں کے حملے کے وقت کور کمانڈر کی فیملی بھی موجود تھی۔ شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ یہ املاک ہیں ان کو جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا اور اس کا مجرم جو ہے جب وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے آتا ہے تو چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں ویلکم، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ عمران خان کا کام افراتفری اور انارکی پھیلانا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ چیئرمین PTI پر برہم۔ عمران خان سیاسی لیڈر نہیں، فتنہ ہیں۔ لوگوں کے گھروں پر حملے کیے گئے۔ حساس تنصیبات پر حملے کرنا سیاسی کارکنان کا کام نہیں۔ قوم نہیں، شرپسند جتھے عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ لاہور میں جناح ہاؤس سمیت فوجی تنصیبات پر حملے، جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی تحقیقات کے لیے JIT بنانے کا حکم۔ ملوث عناصر کی نشاندہی ہونے لگی۔ 20 سے زائد ملزم مختلف علاقوں سے زیر حراست۔ ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی حملوں کا نشانہ بننے والے مقامات کی جیو فینسنگ کی ہدایت۔ فوج اور جرنیلوں کے خلاف بیان دینے والوں کو ریاست کا دشمن قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا میں شرانگیز کارروائیوں میں بیشتر شرپسندوں کی شناخت۔ نامزد ملزمان میں گلداد، ملک شفیع اللہ، ملک لیاقت علی، اعظم خان، ریحان زیب سمیت دیگر شامل۔ شرپسند کینٹ میں حملوں، ریڈیو پاکستان کی عمارت میں توڑ پھوڑ سمیت دیگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے میں ملوث رہے۔ GHQ گیٹ پر PTI کارکنان کا حملہ اور پرتشدد احتجاج۔ SSP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ سابق صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت سمیت PTI کارکنان مقدمے میں نامزد۔
लाहौर हाई कोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 17 खवातीन की नजरबंदी मुअत्तल कर दी। अदालत का तमाम खवातीन वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान की 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 2 सफ़ात पर तहरीरी हुक्म जारी किया। इमरान खान की दरखास्त पर 26 मई को दोबारा समाअत होगी। इमरान खान को इस्लामाबाद में दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से मुताल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया। क्या आपको देख के बड़ी खुशी हुई? उठ के जफाई मार लो। उस जज से आप किस तरह इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं जब वो मुल्ज़िम को कह रहा है कि विश यू गुड लक। इमरान खान की किफालत और सहूलतकारी की जा रही है। 1 मैन शो नहीं चलेगा। ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। दुश्मन जो काम ना कर सका वो इमरान खान के हवारियों ने कर दिखाया। मुल्क में अनारकी के जिम्मेदार इमरान खान और उनके सहूलतकार हैं। वजीर दिफा की सियालकोट में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट फैसलों पर एग्जीक्यूटिव को अमल दरामद करने का पाबंद करार दे दिया। नवाज शरीफ को साजिश के तहत सियासत से निकालने का इल्जाम। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार के घर पुलिस छापे के दौरान अहले खाना से बदसलूकी पर इजहार निदाम। एक वाहिद शख्स है जो आज कल जितने दिन भी जितने कत्ल करे उसको माफ़ है, जितने खून करे माफ़ है, कानून की धज्जियाँ उड़ाए उसको माफ़ है, आइन की धज्जियाँ उड़ाए उसको माफ़ है, क्योंकि उसको एक ब्लैंकेट बेल दी गई। दुनिया की तारीख में इमरान खान वाहिद शख्स हैं जिसे कानून की धज्जियां उड़ाना मुआफ है। सिंध के वजीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान को हर वो चीज मिल रही है जिसका उसने सोचा भी नहीं था। पेशावर हाई कोर्ट से दरखास्त खारिज होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। अगर जुर्म सरजद हुआ भी है तो शिकायत लाहौर की अदालत में दर्ज कराई जाए। अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। के एहतजाज के दौरान लाहौर में मुलतवी होने वाले 9वीं जमात के पर्चों का नया शेड्यूल जारी। इम्तिहानात 15 मई से लिए जाएंगे। रावलपिंडी बोर्ड के 9वीं के मुलतवी इम्तिहानात 17 मई से होंगे। तर्जुमा कुरान 17, केमिस्ट्री का 18 और इस्लामियात का पर्चा 19 मई को होगा। बदलती हुई सूरत हाल के दरमियान खड़े हैं। MQM जैसी तहरीकें फर्द वाहिद के लिए नहीं बनी। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा जो कौमें खुद को तब्दील नहीं कर सकी वो मादूम हो गईं। MQM महाजरों के लिए कश्ती नूह है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का जलसा। चेयरमैन पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। मेयर कराची के नाम का ऐलान का भी इम्कान। आया चंद्रगढ़ रोड पर जियालों की आमद का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग के FC कंपाउंड में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। रिहायशी इमारत में महसूर यरकमाली रेस्क्यू। तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान शहरी समेत 7 जवान शहीद, खातून समेत 6 अफराद जख्मी। आटे की कीमतों के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। तारीख में पहली बार आटे का 20 किलो का थैला 3,333 रुपए तक पहुंच गया। एक हफ्ते में 240 रुपए तक का इजाफा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो का थैला 3,333 रुपए तक पहुंच गया। ईरानी और सऊदी वज़राए खारजा का टेलीफोनिक राबता। बाहमी ताल्लुकात और ताउन के फरोग पर गौर। सिफारती ताल्लुकात की बहाली। बाहमी मुआहिदों पर ईरानी वज़ीर खारजा हुसैन आमिर का इजहार इत्मीनान। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का तेहरान से ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए कोई कसर ना छोड़ने का ऐलान। तुर्की में आम इंतखाबात और सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। सदर रजब तैयब एर्दोगान का इंतखाबात से काबिल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 45% तक इजाफे का ऐलान। इंतखाबात में रूसी मुदाखलत को झूठ करार दे दिया। मुल्क भर में गर्मी और हब्स। पेशावर और गिरदनवाह में तेज आंधी के बाद हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। पाकिस्तान शाहीन्स ने जिम्बाब्वे ए को दूसरे 4 रोजा मैच में इनिंग्स और 41 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। और 34वें नेशनल गेम्स की ओलंपिक मशल लाहौर सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचा दी गई। ओलंपिक हाउस से पंजाब पुलिस के 20 एथलीट्स ने डॉल्फिन स्क्वाड बाइक्स पर मशल के सफर का आगाज किया।